نادرہ بانو بیگم کی لاہور میں موجود بارادری مغل دور کی ایک لاجواب اور نایاب تعمیر ہے۔ یہاں شہزادے دارا شکوہ کی بیوی نادرہ بیگم دفن ہے، جو خود ایک مغل شہزادی تھی، اور یہ بارادری بدقسمت اس لیے رہی کہ اس کا قیمتی سنگ مرمر ادھیڑ لیا گیا۔ یہاں کی اینٹیں محض چند 100 روپوں میں بیچ دی گئیں۔ شہزادی کی قبر تک جانے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ کبھی یہ نشئیوں کی آماجگاہ بن گئی تو کبھی یہاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگائے گئے۔ پھر اس بارادری کو کبھی سیاحوں کے لیے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس ثقافتی ورثے کی اہمیت کو کسی فورم پر بھی ڈسکس کیا گیا۔ مسلسل اگنور رہنے کی وجہ سے بالآخر اس جگہ کے ساتھ بھی بہت سی اسیبی کہانیاں جڑ گئیں۔ خوبصورتی کے اعتبار سے یہ جگہ انارکلی کے مقبرے یا وزیر خان کی بارادری سے کسی صورت کم نہیں۔ شہزادی نادرہ بیگم حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مند تھی، اور ان کے مزار کے قریب ہی یہ بارادری آج بھی موجود ہے۔ اس بارادری نے حالات اور واقعات کا ایک دور دیکھا، اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نادرہ بیگم ایک مغل شہزادی تھی، لیکن شہزادے دارا شکوہ سے اس کا تعلق کیا تھا، اس بارے میں ہمیں تاریخ کے 2 موقف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ نادرہ بیگم دارا شکوہ کی بہن تھی، اور یہ موقف پیش کیا جاتا ہے تحقیقات چشتی میں اور سید محمد لطیف کی کتاب ہسٹری آف لاہور میں۔ ان مورخین کے مطابق نادرہ بیگم 9 سال کی عمر سے حضرت میاں میر کے پاس رہا کرتی تھی، اور انہیں ظہر کی نماز کے لیے وضو کروایا کرتی تھی۔ لیکن جب نادرہ بیگم کی عمر 11 سال ہو گئی تو میاں میر صاحب نے اسے کہا کہ بیٹی اب تم جوان ہو گئی ہو، اس لیے اب تم وضو نہ کروایا کرو۔ ان مورخین کے مطابق شہزادی نادرہ کو اس خدمت سے ہٹائے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ وہ اس غم میں مبتلا ہو گئی اور اسی صدمے کی وجہ سے اسی رات انتقال کر گئی۔ حضرت میاں میر کے حکم پر نادرہ بیگم کو وہیں دفن کیا گیا۔ بعد میں شہزادے دارا شکوہ نے اپنی بہن کی یاد میں اس کی قبر پر ایک خوبصورت عمارت تعمیر کروا دی، تاکہ اس کی یاد ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن اب دوسری طرف کچھ موقف اور بھی ہیں۔ تاریخ کا ایک حوالہ پادشاہ نامہ عالمگیری میں درج ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نادرہ بیگم دارا شکوہ کی بیوی تھی، نہ کہ بہن۔ دارا شکوہ مغل بادشاہ شاہ جہان کا سب سے بڑا اور پسندیدہ ترین بیٹا تھا، اور شاہ جہان کی موت کے بعد تخت کے لیے ہونے والی جنگوں میں دارا شکوہ کا سر اس کے اپنے ہی بھائی اورنگزیب عالمگیر نے قلم کروا دیا تھا۔ پادشاہ نامہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ جب دارا شکوہ کو ملک جیون نے اپنے پاس مہمان کے طور پر بلایا اور پھر گرفتار کر لیا، تب نادرہ بیگم بھی اس کے ہمراہ ہی تھی۔ ملک جیون دھاندر کا ذمہ دار تھا اور دارا شکوہ کا دوست تھا، جس نے دھوکے سے دارا شکوہ کو گرفتار کروایا تھا۔ خیر، بتایا یہ جاتا ہے کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں نے نادرہ بیگم کو بیمار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے خامد کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ مصیبت کے انہی دنوں میں جب اس کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نادرہ بیگم نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اسے لاہور میں حضرت میاں میر کی قبر کے پاس ہی دفن کیا جائے۔ دارا شکوہ نے اس کی آخری خواہش پوری کروائی اور اس کی لاش کو لاہور بھجوا کر حضرت میاں میر کے احاطے میں ہی دفن کروا دیا۔ تاریخ کے حوالے بتاتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانیوں کے ان دنوں میں بھی نادرہ بیگم کے تابوت کے ساتھ 70 افراد موجود تھے، جو اس کی آخری رسومات کے لیے ہمراہ تھے۔ یہ دوسرا واقعہ سچا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ جہان کی 14 اولادوں میں سے 6 شہزادیاں تھیں، جن میں کسی کا نام بھی نادرہ بیگم نہیں تھا۔ شاہ جہان کی ایک بیٹی کا نام حور النساء بیگم تھا، ایک کا نام ثریہ بانو بیگم، ایک حسن آرا بیگم تھی جو بچپن میں ہی مر گئی تھی، ایک جہاں آرا بیگم تھی جسے بادشاہ بیگم کا خطاب دیا گیا تھا، اور ایک روشن آرا بیگم تھی، اور چھٹی شہزادی گوہر آرا بیگم تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نادرہ بیگم کون تھی، اور تاریخ اسے مغل شہزادی کیوں کہتی ہے؟ تو اس کا جواب ظفر نامہ شاہ جہاں سے ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نادرہ بیگم شہزادے سلطان پرویز کی بیٹی تھی۔ سلطان پرویز جہانگیر کا بیٹا اور شاہ جہان کا بھائی تھا۔ پرویز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 35 برس کی عمر میں انتقال کر گیا تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ شراب نوشی کرتا تھا۔ نادرہ بیگم کا نکاح دارا شکوہ سے ہوا تھا۔ نادرہ بیگم کے بارے میں تاریخی کتابوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دارا شکوہ کی بیوی، سلطان پرویز کی بیٹی، جہانگیر کی پوتی اور شاہ جہان کی بھتیجی تھی، اسی لیے اسے مغل شہزادی بھی کہا جاتا تھا۔ اب جس نادرہ بیگم کا ذکر تحقیقات چشتی یا ہسٹری آف لاہور میں سید محمد لطیف صاحب نے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نادرہ بیگم کون تھی۔ اب یہاں ایک اور اختلاف ہے کہ نادرہ بیگم کی بارادری کس نے بنوائی تھی۔ کچھ مورخین کے خیال میں یہ بارادری
दारा शिकोह ने बनवाई थी, जबकि कुछ का कहना है कि ये दारा शिकोह के भाई औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी। इस पर भी कुछ तहकीक की तो मालूम हुआ कि दारा शिकोह ने अपने अरूज के ज़माने में हज़रत मियाँ मीर के मज़ार के अहाते में बहुत सी इमारत की तामीर शुरू करवा रखी थी, लेकिन जब दारा शिकोह के हालात बुरे हुए और उसकी मौत वाक़या हो गई तो ये तामीरात रुकवा दी गई। उन्हीं दिनों में नादरा बेगम की बॉडी को भी लाहौर में दफन कर दिया गया था। बहुत सी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि औरंगजेब आलमगीर ने हजरत मियाँ मीर के अहाते की नामुकम्मल इमारत को तकमील तक पहुंचाया था। इसलिए अगर ये अंदाजा लगाया जाए कि इस बारादरी को आलमगीर के हुक्म से उसी के दौर में तामीर किया गया तो गलत नहीं होगा। नादरा का ये मकबरा एक चबूतरे पर बनाया गया है, जिसमें 12 दर नीचे और 12 दर ही ऊपर नजर आते हैं। इस मकबरे पर नायाब किस्म का संगे मरमर लगाया गया था। इस बारादरी के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब भी बनाया गया था। मुगल दौर में तालाब का मतलब एक छोटी झील था, जिसमें मकबरे की दीगर इमारतों के साथ साथ बारादरी भी मिलती थी। ये तालाब बिल्कुल उसी तरह का था जिस तर्ज का शेखुपुरा में जहांगीर के दौर का तामीर करदा हिरन मीनार है। इस तालाब के नॉर्थ और वेस्ट साइड पर 2 बड़ी शानदार ड्योड़ियां भी थी, और वो इतनी बड़ी थी कि उनमें एक वक्त में हजार लोग समा सकते थे। मकबरे पर किसी किस्म का कोई गुंबद नहीं बनाया गया। इसके चारों तरफ पानी होता था और कब्र तक जाने के लिए पुल बनाया गया था, जो कि 30 से ज्यादा मोहराबों पर मुश्तमिल था। यहाँ जो तालाब था उसके चारों कोनों पर सुर्ख पत्थर से बने हुए 8 पहलुओं वाले 4 खूबसूरत बंगले थे। इस मकबरे के चबूतरे के साथ मौजूद पानी के रास्तों की मोहराबें आज भी खंडरात की हालत में नजर आती हैं। इस बारादरी के बाहर जो ये ग्राउंड नजर आ रही है, ये दरअसल माजी में तालाब ही था। पुराने फाउंटेन्स के आसार यहाँ नजर तो आते हैं, लेकिन अब ये बेकार हो चुके हैं। यहाँ नादरा बेगम की कब्र पर एक कतबा भी लिखा नजर आता है, लेकिन दर हकीकत कब्र इसके नीचे तय खाने में थी। और बताया जाता है कि अंग्रेज दौर की कुछ तब्दीलियों के दौरान नीचे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। मकबरे की दीवारों पर आपको नक्श निगारी भी देखने को मिलेगी। इस मकबरे की कंजर्वेशन या बहाली का काम महकमा आसार कदीमा की जानिब से किया गया था। मुगल दौर के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब पर कब्जा किया तो बताया जाता है कि इस बारादरी के कीमती संगे मरमर को उखाड़ लिया गया था। फिर सिखों के बाद अंग्रेजों का दौर आया तो इस बारादरी के तालाब की ईंटें निकाल ली गई। तालाब की ईंटें मियाँ मीर छावनी जो अंग्रेजों ने तामीर की थी उसके लिए इस्तेमाल की गई, और ये ईंटें मियाँ सुल्तान मोहम्मद ठेकेदार ने उगाड़ी थी। मियाँ सुल्तान ठेकेदार भी माजी का एक किरदार रहा है। अंग्रेज दौर में ये वो शख्स था जो हर पुरानी इमारत के बारे में पहले लोगों से दरियाफ्त करता और फिर उन्हें गिराकर उनकी ईंटें इकट्ठी करता और अंग्रेज सरकार को फरोख्त कर देता। इसी तरह इकट्ठी की गई ईंटों से इसने अपनी सराय भी बनाई थी और इसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था। खैर, मियाँ सुल्तान की कहानी किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन बताया यह जाता है कि नादरा बेगम के मकबरे से जो ईंटें उधेड़ी गई थी, उन ईंटों के एवज उस वक्त के हजरत मियाँ मीर के दरबार के सज्जादा नशीन महबूब शाह को 250 रुपए लाहौर के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की अदालत से भी मिले थे, और इस वाक़े का जिक्र तहकीकात चिश्ती में भी मौजूद है। इस मकबरे तक पहुंचने के लिए हजरत मियाँ मीर के मज़ार को जाने वाले रास्ते से अंदर जाएं, जो इन्फेंट्री रोड पर मौजूद है। गलियों के बीचों बीच गुजर कर दाएं जानिब जाने वाला रास्ता हजरत मियाँ मीर के दरबार के दाखिली दरवाजे तक चला जाता है, जबकि थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब एक ग्राउंड में आपको ये बारादरी नजर आ जाएगी। आजकल इस ग्राउंड में मुकामी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या वक्त गुजारी में लोग मशगूल नजर आते हैं। अब तो इस मकबरे के बाहर एक लोहे का जंगला लगा दिया गया है, लेकिन माजी में ये जगह नशइयों की आमाजगा थी। फिर कुछ लोग बताते हैं कि ये जगह डेटिंग पॉइंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। लोगों ने इसके इर्द गिर्द कूड़ा भी फेंकना शुरू कर दिया था। फिर रफ्ता रफ्ता इस जगह के साथ असेबी कहानियां जोड़ना शुरू हो गई। किसी को यहाँ किसी खातून की रूह फिरती नजर आती रही तो किसी को यहाँ से चीखों की आवाजें आती रहीं। वैसे अगर देखा जाए तो इस मकबरे की बहाली के बावजूद इस जगह पर सियाहों की दिलचस्पी बनाने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई, और ना ही कभी तारीख के शायकीन को हुकूमती सतह पर इस जगह का टूर करवाया गया। हमारे एक दोस्त हैं मलिक मकसूद, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जब वो महकमा आसार कदीमा पंजाब के डायरेक्टर थे तो ऐसी जगहों की बहाली के लिए ज़ाती तौर पर कोशिशें करते थे। यकीनी तौर पर अब भी महकमा आसार कदीमा के लोग ऐसे सकाफती विरसे की बहाली के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इन जगहों पर लोगों को टूर्स करवाएं और मुख्तलिफ फोरम्स पर इन्हें डिस्कस करें, ताकि इनकी तारीख कहीं किताबों में ही दफन होकर ना रह जाए।